I take this opportunity to thank Professor Ajay Sekhar for giving me this wonderful opportunity to share some of my concerns on Ambedkar and religion. In fact, I'm not an expert in Buddhism or in Ambedkarism. Um, Religion after Ambedkar is part of my area of research. Professor Dr. Ajay Sekhar asked me to share some of my concerns on this particular area and asked me to look at it from the Christian theological perspective. As we all know, we live in a very crucial period when the Unitarian and totalitarian forces manipulate our religious belief and foster a culture of hatred and political polarization. And it is the high time to retreat to our own counter cultural and religious traditions in order to foster social bonds and fraternity in this land. I commend Dr. Ajay Sekhar and his team for envisaging these kind of platforms to ensure inter-religious dialogues, especially dialogue between Buddhism and other sister faiths in India to foster social fraternity, justice and peace in this country. Religion after Ambedkar, Christian perspectives. Before we delve into the Ambedkar's political philosophy of religion, it is better to have a short discussion on political philosophy of religion in India and its various trajectories. Political philosophy of religion in India. From the very beginning, we can see two different contradicting religious traditions in India. Number one, intuitive religious traditions. On the other side, there is heuristic philosophical tradition. One is materialistic, the other is metaphysical. This difference can be seen in the conflict between Lokayata and Vedic religions. Lokayata was more materialistic in content. Vedic religions were more metaphysical, transcendental in content. Lokayata critiqued Vedic religion, which supports the hierarchy between the sacred and profane, thereby validating the subjugation and marginalization of untouchables in this land. Lokayata offered a materialistic philosophy of religion that accounts for the internal material process of change and transformation. According to Lokayata, there is no transcendental entity or soul apart from our material life, the enmattered, embodied social existence. The body for Lokayata is transcendental in itself, and the consciousness that invigorates the body is constituted by the material elements of life. It posits that there is a material process within the body, matter and the world that generates life. This outlook can be connected to the contemporary theories such as Bergsonian theories of evolution and delusion theory of becoming and being. Lokayata refuted any transcendental ideas or metaphysics that would support social hierarchies and divisions. Lokayata served as a
political epistemology that challenges the Vedic teachings, affirming the profanations of Dalit bodies and spaces. Scholars such as Chattopadhyaya, Devik Chatterjee, and Romila Thapar have identified an epistemological continuity between Buddhism and Lokayata, viewing Buddhism as a critique of Vedic transcendentalism. പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഭൗതിക മതബോധവും അതിഭൗതിക മതബോധവും ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിക്കൽ ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് റിലീജിയൻ വളരെ വിസിബിളായിരുന്നു. അത് ലോകായതയും വേദിക് റിലീജിയോസിറ്റിയും തമ്മിൽ, ഈവൻ ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും തമ്മിലുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് ധാരകളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു. വേദിക് റിലീജിയൻ പലപ്പോഴും ഒരു മെറ്റഫിസിക്കൽ മതബോധത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. നിലവിലിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക ഘടനകളെ, അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ടും പ്രൊഫൈനും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെ നീതിവത്കരിക്കുന്ന ഒരു അതിഭൗതിക തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു വേദിക് ഫിലോസഫി. അത് മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ, പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സാമൂഹ്യ ഘടന, മനുഷ്യരുടെ ജീവിത തലങ്ങൾ എല്ലാം മുൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. ദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. മറുവശത്ത് ലോകായത പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ റലം ഇല്ല, സോൾ ഇല്ല, ബോഡിയും സോളും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭൗതികതയ്ക്കുള്ളിൽ, മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, മനുഷ്യ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പരിവർത്തനാത്മകത ഉണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോകായത ഭൗതിക മതബോധധാരയാണ് പിന്നീട് ബുദ്ധിസത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് റൊമില താപ്പറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. Buddhism is a political philosophy of radical materialism that challenges social exclusions and marginality. Besides Buddhism, Bhakti tradition within Hinduism, Sufism from Mughal traditions, Sikhism and Jainism also represent efforts to redefine religion as a progressive philosophy of social life. Sunil Sardar, a Dalit scholar, in revealing the connection between Lokayata and Buddhism, critiques the Vedic ideas of Indian social order to illustrate how Buddhist philosophy envisions a religion that caters to the oppressed. Contrasting with the hierarchical, hypocritical and casteist social order promoted by Brahmanic Hinduism, the teachings of Gautama Buddha initiated an ethical and rational practice of religion. Buddhism stands as a protest and heterodox philosophical tradition, allowing marginalized groups to combat various forms of ritualism, superstitions and priestcraft in favor of moral integrity and intellectual transparency. Buddhism does not concern itself with the proving existence of God or justifying any sacred social structure. Instead, it focuses on the existence of human beings and their relief from suffering and bondage in this world. Following the ancient Indian materialist tradition of Lokayata, Ambedkar envisions Buddhism as a contemporary political philosophy and addresses issues of social suffering, dukkha, including poverty and social alienation. Revising Buddhist nature of suffering through the lens of Paripraja, departing Buddha, departing home after seeing a sick and aging person, Ambedkar identifies dukkha as a core aspect of humanity's social condition. Ambedkar views dukkha as imposed social suffering, attributing its most prominent features to inhumanity and injustice. He found that Buddhist philosophy provided the means to engage with the socio-political and economic dimensions of social suffering in the era of colonial modernity. Ambedkar's vision of Navayana Buddhism, a revised form of Buddhism, continues to inspire in the process of redefining religion as a political strategy for social emancipation. In addition to this, Ambedkar found value in modern Western materialist traditions such as Marxism,
and Deviant pragmatism. He embraced the Marxian critique of religion's sui generis character and focused on its historical emergence in society. As G. Aloysius, another Dalit scholar in India, correctly observes, Ambedkar was influenced by the Marxian analysis of the ideological creation of religious symbols to serve the interests of the wealthy and powerful, and applied this understanding in the Indian context of casteism and untouchability. But I would like to locate Ambedkar in the company of the contemporary political thinkers such as Slavoj Žižek, Alen Badiou, Gil Deleuze, and Giorgio Agamben, who follow the post-metaphysical and new materialist traditions of Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche, and Karl Marx. ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ബുദ്ധിസമാണൊരു ഭൗതിക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിക്കൽ ട്രഡീഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. സോഷ്യൽ സഫറിങ്, ദുഃഖം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ദാരിദ്ര്യവും സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികലമായ സാമൂഹ്യ ക്രമങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതധാര, രാഷ്ട്രീയ മതധാര മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിസമാണ്. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. അംബേദ്കർ അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. പരിവർത്തനങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ബഹിഷ്കൃതരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പുനഃപ്രവേശനത്തിന് സഹായകരമായ വിധത്തിൽ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ക്രമീകരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ അതിനെ സമീപിക്കുന്നത്. നവയാന ബുദ്ധിസം എന്നാണല്ലോ അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ബഹിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പുനഃപ്രവേശത്തിന് അനുഗുണമായൊരു രാഷ്ട്രീയ ഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മതങ്ങൾക്ക്, പ്രോഗ്രസീവ് മതങ്ങൾക്കൊരു വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു തത്വചിന്തകനാണ് അംബേദ്കർ എന്ന നിലയ്ക്ക്. അദ്ദേഹം സ്പിനോസയും അതുപോലെ നീറ്റ്ഷെയും മാർക്സും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആധുനിക ഭൗതിക ഒരു തത്വചിന്തയുടെ, മതചിന്തയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകരായ ജോർജോ അഗംബൻ്റെയും ഗീൽ ഡെലൂസിൻ്റെയും അലൻ ബാദിയുടെയൊക്കെ പാത പിന്തുടർന്നു ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മതചിന്താധാര, പോസ്റ്റ് സെക്കുലർ തിയോളജിക്കൽ തിങ്കിങ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അംബേദ്കറിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമുള്ളതുകൊണ്ട് ലോക തത്വചിന്ത ഇന്ന് വളരെയധികം ഗൗരവമായി വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതബോധത്തെ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹിഷ്കൃതരുടെ ഉദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തത്വചിന്തയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന ചിന്ത അംബേദ്കറിനെ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ, ഒരു സംവാദ സാധ്യതയായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അംബേദ്കർസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് റിലീജിയൻ. The primary objective of Ambedkar was to address the political marginalization of former untouchables, known as Dalits, and their social alienation within the framework of colonial modernity, which was legitimized by caste consciousness enforced by Brahminic Hinduism in India. To tackle this issue, Ambedkar drew on liberal scientific thinking from the West to modernize the Indian social order and challenge the irrational knowledge and customs associated with the Brahminic Hinduism and casteist social practices. In addition to this, he recognized the limitations of modern secularization process, particularly its failure to confront the symbolic and the theological discourses inherent in caste epistemology. The limitation is evident in the critique of Marxian ideology, which he argued could not be adequately address the deeply ingrained defilement and profanation of bodies and labor of Dalits.
Um, Although he called for a constitution for the new nation state in replace the Manusmriti, Ambedkar understood the constraints of law in creating a moral community, as demonstrated by his political choice to embrace Buddhism and his rejection of forming new political parties. വളരെ പ്രധാനമാണ്. അംബേദ്കർ ഈ കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. പുതിയ മോറൽ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ്, നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഇത്തരം ആധുനിക ചിന്താ പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദളിതരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങളുടെ അന്യവൽക്കരണത്തെ രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രപരമായി അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഈ ലിബറൽ വാല്യൂസിനുമായി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം കാസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഇറാഷണലായിട്ടുള്ള, ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഏജ് ഓൾഡ് സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മോഡേൺ തിങ്കിങ്, റാഷണൽ തിങ്കിങ് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് അംബേദ്കർ കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമതായി അംബേദ്കർ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാരണം കാസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ ബോധങ്ങൾ, അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ശരീരങ്ങളും സാമൂഹ്യ ഇടങ്ങളും, അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കൾച്ചറൽ, തിയോളജിക്കൽ, റിലീജിയസ് ടീച്ചിങ്സ് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം കാസ്റ്റിസം ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല, ഒരു മതധാരയാണ്, ബ്രാഹ്മണിക് ഹിന്ദുയിസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രം ചെയ്തു വച്ച ഈ പാപത്തെ ദൈവശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ഈ ആധുനിക ചിന്താധാരകൾ, മൂല്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മതധാരകളുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അംബേദ്കർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കറിനെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു പോസ്റ്റ് സെക്കുലർ ചിന്തകരായിട്ട് മാറ്റിയത്. മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല, മതധാരകൾക്ക്, പുരോഗമനപരമായ മതധാരകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം പണിയുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ചില തത്വചിന്തകരിൽ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് അംബേദ്കറിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിയമത്തിനപ്പുറമായൊരു ധാർമ്മിക സമൂഹം, നിയമം അനിവാര്യമാണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനിവാര്യമാണ്. അതേസമയം തന്നെ അതിന് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചില ധാർമ്മികമായ ബോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ, പുനർസൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മതങ്ങൾക്കൊരു പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധമാണ് മതത്തെ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും ബുദ്ധമതത്തെ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കാൻ അംബേദ്കറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ. ഇവിടെ അംബേദ്കറിൻ്റെ മതചിന്തയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒന്ന്, മതം ഒരു ധാർമ്മിക പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലും. രണ്ട്, മതത്തെ അദ്ദേഹം ധമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. റിലിജിയൻ ആസ് മോറൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്. Ambedkar was convinced that the Indian social order was fundamentally inconsistent, as it permanently excluded a majority of the population, thereby obstructing their struggle for political inclusion. He argued that the issues stemmed not only from a lack of political conscience, but also from a deficiency in moral conscience, rendering the social order problematic and exclusive. For Ambedkar, social change must precede political change. He believed that political efforts without social morality were ineffective and hollow. He maintained that the unjust religious elements within the Indian social order perpetuated immorality and political corruption. In Ambedkar's view, religion serves as a moral consciousness that promotes justice in society. This perspective was a critical response to the modern Western notion of morality, which typically relies solely on secular logic and scientific rationality to foster societal progress. Ambedkar posited that religion should fundamentally be morality based on the principle of love and justice, which he regarded as the essence of life. He was aware of the limitations inherent in state law regarding the cultivation of moral consciousness among the populace.
Laws may create a legal community but do not necessarily foster morality in interpersonal relationships. This legalistic interpretation of politics, he argued, is a significant issue in modern society. Conversely, he stated that social and religious revolutions must precede political revolutions. Morality, that social precedes the political. രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവങ്ങളെ മുൻഗമിക്കുന്ന അതിനു മുമ്പേ നടക്കേണ്ട സാമൂഹ്യ ധാർമ്മികമായ പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അംബേദ്കർ സംസാരിക്കുന്നത്. Ambedkar criticized Brahmanical Hinduism for entrenching caste consciousness within society. He observed that caste and social inequality in Hinduism have a divine basis, prompting him to seek an alternative religious foundation to dismantle caste system and establish a more egalitarian value system. He believed that religion plays a crucial role in upholding moral and egalitarian principles while meeting public needs. Ambedkar recognized that untouchables required a new moral discipline to transform their caste-based behavior and mentality. He grappled with how the dispositions of social actors are connected to the perpetuation of the social structure. Ambedkar argued that the exclusionary and oppressive ideologies of Vedic religion were morally unacceptable. In his view, the authoritarian Hindu social order severely restricted the freedom of the majority of Indians, rendering them enslaved. The victims of the caste system were treated as outcasts and denied access to society's socio-political and economic resources. In response to this, Ambedkar embraced a moral form of religiosity and advocated for the reconstruction of the social order based on contemporary liberal values of justice, equality and fraternity. He recognized that the exclusive caste epistemology and theology inherent in Hinduism rendered it incapable of offering an ethical framework or social life in India. Brahmanic Hinduism അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഫിലോസഫി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ, അപര്യാപ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അംബേദ്കറിന് മറ്റ് മതധാരകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പുരോഗമന മതധാരകളെ സമീപിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. അങ്ങനെയാണ് അംബേദ്കർ ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Ambedkar viewed Semitic religion as metaphysical religions that could not provide Dalits with a strong sense of political community identity. Additionally, he rejected all other theistic religions, including Christianity and Islam, due to their monolithic, metaphysical and transcendental theological foundations. Ultimately, Ambedkar's goal for India was to enable Dalits to achieve social and political equality. ബഹിഷ്കൃതരുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പുനഃപ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമസ്യ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബുദ്ധിസത്തിൽ മാത്രമേ അംബേദ്കർ കണ്ടുള്ളൂ. ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും പോലെയുള്ള സെമറ്റിക് റിലീജിയൻസ്, അതും വേദിക് റിലീജിയൻ പോലെ മെറ്റഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള, തീയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, മോണോതീയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മതബോധങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിസം എന്ന സാധ്യതയിലേക്ക് അംബേദ്കർ പ്രവേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Ambedkar identifies four criteria for religion. Number one, religion must serve as the governing principle of morality in every society. Number two, its moral code must recognize the fundamental tenets of liberty, equality and fraternity. Third, religion should align with scientific understanding rather than irrational mythologies. Number four, it should not sanctify or glorify poverty and social exclusion. Brahmanic Hinduismത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം. Like Buddha, Ambedkar believed that while Dhamma seeks to reconstruct the world, religion addressed the origins of
existence. Um, sorry, um, this second point, number 2, Dhamma as true religion. Dhamma as true religion. Ambedkar's vision for an ideal society revolves around the moral transformation of individuals, shifting from caste status to political subjectivity, which stands in contrast to the Marxist understanding of class. He believes that Navayana Buddhism, with its anti-casteistic epistemological heritage and moral philosophy of community, Sangha, has the potential to facilitate the transformation. Instead of relying on state laws to create moral unity and social consciousness, Ambedkar advocates for a new socio-cultural political community as the foundation for society. ഇതാണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ മറ്റൊരു മതദർശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ഈ പുരോഗമന മതദർശനത്തിന് മനുഷ്യരെ, പ്രത്യേകിച്ചും ബഹിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നവയാന ബുദ്ധിസത്തിലൂടെ സംഘ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം, ഒരു പുതിയ സമൂഹം എന്ന ആശയം അംബേദ്കർ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ധമ്മ എന്നാണ് അംബേദ്കർ റിലീജിയനെ വിളിക്കുന്നത്. റിലീജിയൻ എന്ന പദം പോലും അംബേദ്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ധാർമ്മികത എന്ന ഒരു പദമാണ് പകരം അംബേദ്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മതത്തെ ഒരു എത്തിക്കോ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി നിർവചിക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മിക മതബോധമായി, ധാർമ്മിക രാഷ്ട്രീയ ബോധമായി മതത്തെ നിർവചിക്കുന്ന അപൂർവം തത്വചിന്തകരിൽ ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ എന്ന് പറയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു നവയാന ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി ഇന്ന് ആഗോള വ്യാപകമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. His conversion to Buddhism was a strategic part of his political agenda to envision a community-oriented political theology that would challenge the casteistic social order and promote political subjectivity for marginalized groups in Indian society. Following Buddhist principles, Ambedkar defines religion as a political philosophy of Dhamma. He distinguishes between Dhamma and Dharma, asserting that while Dharma is personal, Dhamma is inherently social. Ambedkar argues that Hinduism, as a modified version of Brahmanic philosophy, is ritualistic and tends to create subjectivities that are subservient to its discriminating morality. Brahmanic Hinduism ധർമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുഗുണമായ മനുഷ്യരെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ധമ്മ സ്വയം കർത്തൃത്വം അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സബ്ജക്ട്സിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു. അത് ഒരു പുതിയ നീതി ബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ, ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം, പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, സംഘ എന്ന ആശയത്തിലൂടെയാണ് അംബേദ്കർ അതിനെ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. In contrast, Dhamma is synonymous with righteousness and advocates for proper relationship among individuals. It emphasizes the importance of socio-political relationships and asserts that society cannot thrive without Dhamma, which fosters justice and freedom in social interactions. Key elements of Dhamma include Karuna, compassion, Maitri, fraternity, and Prajna, wisdom, creative wisdom, creative reason. The understanding of ethics and compassion is what keeps social life morally upright and democratic. Like Buddha, Ambedkar believed that while Dhamma seeks to reconstruct the world, religion addresses the origins of existence. Whereas religion, Dharma, often relies on transcendence, Dhamma is grounded in immanence and is essentially an embodied morality. It is historical and political. Ambedkar bases his ethical and political practice of faith on the Buddhist concept of Dhamma Vinaya,
doctrine and discipline. He views morality as intrinsically linked to religion due to its association with transcendental foundation. മതം എന്ന് പറയുന്ന ധാർമ്മിക ബോധമാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്നെ അഴിച്ചു പണിയാൻ സഹായിക്കുകയാണ്. ഡോക്ട്രിൻ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ, ധമ്മ വിനയം. കാരണം ഈ സംഘ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി പ്രാക്ടീസാണ്. അതിനകത്തൂടെ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും ഫ്രട്ടേണിറ്റിയുടെയും മൂല്യബോധങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് വളരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മിക സമൂഹം എന്ന നിലയിലാണ് അംബേദ്കർ ധമ്മ എന്ന ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. In contrast, in Dhamma, morality does not depend on divine approval. It emerges from the social desire for liberty, freedom and justice. Dhamma is practical, materialistic and political. Ambedkar emphasizes morality in Dhamma arises from the direct necessity for man to love man. It does not require the sanction of God. It is not to please God that a man has to be moral. It is for his own good that man should love man. മനുഷ്യരുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിനും ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിനും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ദൈവികതയുടെ നീതിമത്കരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് പിന്നീട് ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ, വേദിക് റിലീജിയനൊക്കെ അതാണ് ചെയ്തത്. മറിച്ച് മനുഷ്യർ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും കരുണയുടെയും നീതിയുടെയും ധാർമ്മിക ബോധങ്ങൾ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൗതിക സമൂഹം. യാഥാസ്ഥിതിക മതങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥാപിത മതങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ നീതി സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലെജിറ്റിമസി പലപ്പോഴും ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ്. ആ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ധമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കലാണ്. അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കരുണയുടെ ജൈവാധികാരം ധമ്മ എന്നും സംഘ എന്നും പറയുന്നു. എന്നെപ്പോലെ ഒരു ഫിലോസഫി സ്റ്റുഡൻ്റ് അത് ഹാർട്ട് ആൻഡ് നെഗ്രി, ആൻ്റോണിയോ നെഗ്രി ആൻഡ് മിഷേൽ ഹാർട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ജനസഞ്ചയ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. നോക്കൂ, അംബേദ്കർ എന്ത് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലാണ് മതത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്. അത് ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പുരോഗമനാത്മകമായൊരു മതബോധത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. Although Ambedkar dismisses the notion of God, he regards morality as sacred. His inclination to support the weak and the vulnerable renders morality sacred. He asserts that religion, Dhamma, is true because ethics carry a sense of sacredness. In social life, the sacrality of ethics is defined by the politics of the weakest members of society. Sacredness does not create a hierarchical structure within or outside socio-political life. As Gail Lombard notes, Ambedkar's interpretation of the sacred closely aligns with Durkheim's idea of sacred. ഇവിടെ അംബേദ്കറിൻ്റെ മതബോധത്തിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഞാനതിനെ തിയോളജി ഓഫ് നോ ഗോഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിലിറ്റൻറ്റ് ഗാഡ്, അതിൻ്റെ റിച്വൽസ്, അതുണ്ടാക്കുന്നൊരു വലിയ സംഘടിത മതബോധം, ആ അർത്ഥത്തിലല്ല. ഇതൊരു ജേണി ടുഗദർ വിത്ത് ഡിഫറൻസസ്, ഒരു സംഘബോധമാണ്. ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി, സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി. ഇവിടെ ഒരു സമൂഹം ഒരു പുതിയ സമൂഹമായി സ്വയം മാറുകയാണ്. ആ സമൂഹം എപ്പോഴും സാമൂഹിക ഘടനകളെ പുനർനിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ കരുതുന്നതിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സേക്രഡാണ്, അത് ഡിവൈനാണ്. അല്ലാതെ മറ്റെവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവികതയെ
ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലല്ല, ഇത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബലഹീനനെ കരുതിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആന്തരികമായതൊരു ദൈവികമാണ്, പ്രോഗ്രസീവാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥാപിതമായൊരു ദൈവസങ്കല്പം അംബേദ്കറിൻ്റെ നവയാന ബുദ്ധിസത്തിലില്ല. മറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ജൈവാധികാരം, കരുണയും സ്നേഹവും ബലഹീനനോടുള്ള കരുതലും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ദൈവികത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. In Ambedkar's political philosophy of religion, God serves as the ultimate ethos of responsibility, urging individuals to strive for an ethical and political community of love and justice rather than acting merely as a legitimizing force. The transformation of society is embedded in the political construction of just relationship within the community rather than through any transcendental logic. This perspective resonates with Giorgio Agamben's post-continental theology, which posits that the world itself as it is thus, and insofar as it is absolutely and irreparably profane, is God. ജോർജിയോ അഗംബൻ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ, രാഷ്ട്രീയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇവിടെ അംബേദ്കറിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ലോകത്തിന് പുറത്തല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നന്മ, ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയേക്കാളുപരി ജോർജിയോ അഗൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ, ഭൗതികതയ്ക്കുള്ളിലെ, മനുഷ്യജീവിത സാഹചര്യത്തിനുള്ളിലെ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന പരിവർത്തനാത്മകത, അത് ബലഹീനയെ താങ്ങുന്നൊരു സംസ്കൃതിയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ദൈവം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, പ്രൊഫൈൻ ഈസ് മൈ ഗാഡ്, എൻ്റെ ദൈവം ശുദ്ധതയുടെ പര്യായമില്ല. ലോകത്തിനുള്ളിലെ പരിവർത്തനാത്മകമായ അശുദ്ധതയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യവസ്ഥാപിതമായ മോണോതെയിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിക്ക് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലഞ്ച്, ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ചലഞ്ചാണ് ജോർജിയോ അഗംബൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. Agamben argues that the materiality and politicality charged nature of existence contains divine potential. Ambedkar's political theory of no God seeks to uncover an embodied, enmeshed and substantiative God who represents the essence of all political practice related to equality, justice and freedom. This perspective provides a post-secular understanding of God that transcends both theism and atheism, envisioning a God that exists after the concept of a traditional deity has been relinquished. ഇവിടെ സവിശേഷമായൊരു ആശയം എനിക്ക് മുന്നോട്ട്, അതെൻ്റെ പഠന മേഖലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ദൈവശാസ്ത്ര അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഫ്രെഡറിക് നീസ്ചയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മാർട്ടിൻ ഹൈഡഗറിൻ്റെയും ഈ അതിഭൗതികതയുടെ മരണം, അത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മാർസിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യൻ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പരമാധികാര ദൈവസങ്കല്പത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നവീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്, ഇമ്മനൻ്റ് ഗാഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങൾ ഇന്ന് സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകളിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഡോക്ടറൽ ഡെസർട്ടേഷൻ. പൽഗ്രേവ് മക്മില്ലൻ ന്യൂയോർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ദലിത് തിയോളജി ആഫ്റ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫിലോസഫി എന്ന പുസ്തകം ആ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. റിലീജിയൻ ആഫ്റ്റർ അംബേദ്കർ, ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. Being a monotheistic religion and having an established doctrine of a transcendent God, a canonized scripture and very disciplining rituals, Christianity had never been a choice of Ambedkar. Ambedkar believed that Christianity as a foreign religion could not provide Dalits with a political community identity. Instead, Ambedkar turned to Buddhism, which has a history of challenging the casteistic social order in this country. Ambedkar's observation is correct. Christianity emerged in the first century as Jesus' movement, which envisaged a community of fraternity and equality.
The life and the teachings of Jesus initiated an egalitarian community which is termed as Ecclesia Church. However, Christianity became the religion of the empire in the Constantine era, and it assumed the status of a dominant religion. There begins the illegitimate relationship between church and empire. The contemporary radical political theologians like Giorgio Agamben, Alan Badiou, and Catherine Malabou demand for the deconstruction of Christianity as a movement of justice. അംബേദ്കറിൻ്റെ നവയാന ബുദ്ധിസത്തിൽ കാണുന്ന സംഘ എന്ന് പറയുന്ന ദർശനവും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ജീസസ് മൂവ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. ജീസസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി റോമൻ ഇമ്പീരിയലിസത്തിനെതിരായി അത് നിർമ്മിച്ച അടിമത്വവും സാമൂഹ്യ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഘടനകൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കരുതലിൻ്റെ, കരുണയുടെ, സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു യേശു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അവിടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈ ഒരു മതധാരയായി, ദൈവശാസ്ത്രധാരയായി രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റൈൻ്റെ കാലത്തോടുകൂടി അത് സാമ്രാജ്യത്വ അധികാരവുമായി കണ്ണിചേരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ക്രൂസൈഡുകളായി, തിയോക്രാറ്റിക് സമൂഹങ്ങളായി, ഭരണകൂടവുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിന്നും ജീസസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സംഘ എന്ന് പറയുന്ന ദർശനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്നാണ് സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്. ജോർജിയോ അഗമ്പൻ ഈ കുറേ കാലം മുമ്പ് ഒരു കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: "Give me my crucified Christ back. You have made him Christ the high priest." റോമൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ ചെറുത്ത് നിന്ന് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഇരകളാക്കിയ മനുഷ്യനോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കുരിശിലേറിയ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഹൃദയം, അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം. നിങ്ങൾ അവനെ അധികാരത്തിൻ്റെ ചെങ്കോലും സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഘടനകളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവനെ നിങ്ങൾ ഒരു മഹാപുരോഹിതനായി, പരമാധികാരത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതനായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പരമാധികാര സമൂഹമായി നിങ്ങൾ പരിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. മാക്സ് വെബറൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റിലീജിയനും ക്യാപിറ്റലിസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് അമേരിക്ക പോലുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഘടന ഏകാധിപത്യപരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ, മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഘടനകളാണ്. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ ഇന്ന് ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു സോഷ്യൽ മോറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ആധിപത്യ മതബോധനധാരയിലേക്ക് വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അംബേദ്കറിൻ്റെ നവയാന ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഒരു ബഹിഷ്കൃതരുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ മതബോധമായി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സഹായകരമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. The major problem that they highlight is the radical political theologians. They highlight as the metaphysics, the transcendentalism of Christianity. Due to its Platonic influence, Christianity offers a mystic relationship between God and the world while considering them as two different entities, and thereby affirms the dominance of God. Rendering world, matter, body as othered space, Platonic Christianity denied the immanence, the historical, the political emergence of the vulnerable bodies becoming political subjects. It was Baruch Spinoza who initiated a materialistic philosophical tradition in contrast to the medieval transcendental Christianity, and it was followed by Friedrich Nietzsche, Marx. Even liberation theology did not consider Marx's critique of Christianity. 1960-കളിലൊക്കെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ, പിന്നീട് ലോകത്തുമെമ്പാടും വ്യാപിച്ച ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനമാണ് വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം. കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ആണത് സംഭവിച്ചത്. ദരിദ്രരോട് അനുകമ്പ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഈ ഡോഗ്മാറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സോവറിനിറ്റി,
പരമാധികാര, ദൈവം, സമൂഹം എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങളെ അതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതുകൊണ്ട് സമഗ്രാധിപതിയാണെങ്കിലും ദരിദ്രരോട് ആധിക്യം ഉള്ള ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നൊരു പുരോഗമനെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന, എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമായി പിൽക്കാലത്ത് ലിബറേഷൻ തിയോളജി മാറി എന്നാണ് എൻ്റെ വിമർശനം. ഇത് വളരെയധികം ചർച്ച ആവശ്യമുള്ളൊരു മേഖലയാണ്. അത് കഴിയുമെങ്കിൽ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകം ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദി പാഷൻ ഫോർ ദ റിയൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയോളജി ആൻഡ് ദ പോസ്റ്റ് സെക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാണ് ലിബറേഷൻ തിയോളജി ഈ ആശയങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിബറേഷൻ തിയോളജി എൻഗേജ് ചെയ്യാതെ പോയത്. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കാപ്പൻ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പ്രൊഫസർ അജയ് ശേഖർ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കാപ്പനെ പോലെയുള്ള കേരള സമൂഹം, ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിച്ച പുരോഗമനപരമായ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രധാര എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ പരിഗണിക്കാതെ പോയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഇമ്മാനുവൽ ലെബിനാസ് ഒരു വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ചിന്തകനായിരുന്നു. അൾജീരിയയിൽ നിന്നും ലോകത്തോട് അപരത്വം അപാരതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് നിന്നും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫ്രാൻസ് ഫാനനെ കാണാതെ പോയി എന്ന് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ പാർട്ടിംഗ് ദ വേസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധേയം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രന്മാർ ബുദ്ധിസം പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള റിലീജിയോസിറ്റിയുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാതെ പോയതെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുടെ പോലും ഒരു വിമർശനം നമുക്ക് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത്. ദളിത് തിയോളജി ദാറ്റ് അസ്യൂംഡ് the epistemological location of liberation theology never considered Ambedkar as an interlocutor of envisioning a Navayana Christianity. Succumbing in the Eurocentric philosophical foundation, Dalit theology never engaged with Indian materialist philosophical traditions to encounter the issues of caste and social order. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ലിബറേഷൻ തിയോളജിയുടെ പാത പിന്തുടർന്നു വന്ന ദളിത് തിയോളജി പോലും ദളിതർക്ക് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം സമൂഹത്തിലും സഭയിലും എന്ന ആശയത്തിനുപരി ജാതിബോധത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹമായി സഭയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എത്രമാത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. You may ask me then the question of Dalit conversion to Christianity. Of course, Christianity invoked Dalit Christians in India to envision modern social spaces and new bodies. It helped Dalits to challenge the slavery and become part of a new community church. However, a political community still becomes a mirage for Dalits Christians in India despite of the denial of their rights in this country. ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദളിത് ദൈവശാസ്ത്രം പോലും അംബേദ്കറിനെ ഗൗരവമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടം. അത് യൂറോപ്യൻ തിയോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാധുക്കളോട്, ദളിതരോട് ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു, സോളിഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നതിനപ്പുറമായി സമൂഹത്തെ ജാതിരഹിത സമൂഹമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായി മാറാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമത്വം പോലെയുള്ള ജാതീയ ഘടനകളെ ഉല്ലംഘിക്കുന്നതിന്, അതിജീവിക്കുന്നതിന് ദളിതരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സാമൂഹ്യ ഇടങ്ങളും സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മോഡേണിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലൂടെ നൽകിയ സമയത്ത് ഒരു പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സാധ്യത മുൻനിർത്തിയാണ് ദളിതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്ന് ഈ ഉത്തരാധുനിക സമൂഹത്തിൽ
ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ദളിത് ക്രൈസ്തവർ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ജാതിരഹിത സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, അവബോധത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, ചർച്ച്, ക്രിസ്ത്യൻ ഡിസ്കോഴ്സസ്, ലിറ്റാർജി, തിയോളജീസ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിരാശയാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജാതി സമൂഹങ്ങൾ, സഭാ സമൂഹങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാതി സമൂഹങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരേണ്യ സമുദായങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ദളിത് ക്രൈസ്തവർ ഇന്നും സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്ര വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ഘടനാരൂപങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പുറകിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ പുനർവിചിന്തനത്തിന് ദളിത് ക്രൈസ്തവർ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ചില സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. ലവ് ജിഹാദും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും അവസാനം മുനമ്പം പ്രശ്നം വരെ വരേണ്യ ജാതി സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിലപേശന വേദിയായി മതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാതിയുടെ ഇരകളായി തീർന്ന സമൂഹങ്ങൾ വിഭവശേഷി കൈവരിക്കാത്തവരായി, ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം ആയി തീരാൻ കഴിയാത്തവരായി, അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അവശിഷ്ട സമൂഹമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശകമായി ഈ ബഹിഷ്കൃത സമൂഹം കാണുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കർ ഈ നവയാന ബുദ്ധിസം രൂപീകരിച്ചതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നവയാന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്ന ചിന്ത ഇവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നവയാന Christianity is envisaged here as a universal political community that envisions a just community for all and ensures a platform for becoming political subjects in India. It is a Sangha, as it was promised by Navayana Buddhism of Ambedkar. Christianity is provoked here to relinquish its metaphysical inclinations and start attending the agonistic politics of the victims, as it was reflected in the cross of Jesus Christ. അംബേദ്കറിൻ്റെ നവയാന ബുദ്ധിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സമഗ്രമായ പൊളിച്ചെഴുത്തിന് ഈ ക്രിസ്തു മതവും അതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര മേഖലകളും തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു നവയാന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന തലത്തിൽ ഒരു പുതിയ നീതി സമൂഹ സൃഷ്ടിയിൽ ഒരു നീതി സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ. അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ക്രിസ്തു മതത്തെ അംബേദ്കർ ബുദ്ധമത പ്രവേശനത്തിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. Let me conclude this discussion. I have 4 points to share with you as a summary of this talk. Number 1, Ambedkar's political philosophy of religion emphasizes the need to restructure the Indian social order to support the weak and the vulnerable. This perspective is particularly significant in Indian political landscape, where Hindutva ideology, which reinforces traditional casteistic and hierarchical social and political values to maintain political power. ഒരു ബഹിഷ്കൃതരുടെ രാഷ്ട്രീയ പുനഃപ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ബദൽ സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക മതദർശനം ഇന്ന് അനിവാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതിശക്തമായി നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അംബേദ്കറിനും മതദർശനം വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നതാണ്. It is noteworthy how neo-capitalism and neoliberalism align with the neo-fascist ideology, both serving to maintain political authority and control over our social and economic resources. മണിപ്പൂരിലെ പ്രശ്നം ഒരു രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു പ്രശ്നമായിട്ടോ, രണ്ട് എത്നിസിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായിട്ടല്ലോ ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ മണിപ്പൂരിലെ ആദിവാസികളുടെ ഭൂവിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹ്യ വിഭവങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘപരിവാർ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഹൂ ഓൺസ് ഇന്ത്യൻ റിസോഴ്സസ്, ആരാണ് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളുടെ അധികാരികൾ, ഇന്ത്യയിലെ ബഹിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങൾക്ക് എന്ത് പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത്, അത് കോർപ്പറേറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാര രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ അംബേദ്കറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം എന്ന ആശയം പുതിയ ജനാധിപത്യ ക്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, രാഷ്ട്രീയ ക്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് അടിവാരയായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 3. Ambedkar's political philosophy of religion offers a framework for envisioning universal political community rooted in morality, thereby advocating for a radical democratic life for all during this era of imperial ramifications. എംപയർ, സാമ്രാജ്യത്വം നിയോ കൊളോണിയൽ ഫോഴ്സസായി രൂപപ്പെടുകയും ആഗോള വ്യാപകമായി അത്തരം പരമാധികാര ശക്തികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഈ സംഘ എന്ന ദർശനം, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആശയം സംഘ, ഒരു പുതിയ സമൂഹം പ്രാദേശികമായും അതുപോലെ തന്നെ സാർവദേശീയമായും രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫൈനലി, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓർ ബുദ്ധിസം, we are in a crucial need of Sangha, journeying together without differences and become partners of building a new world. ഒരു പുതിയ മത, ധാർമ്മിക, രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കൽ, ധാർമ്മികതയുടെ പങ്കുവയ്ക്കൽ, ഒരു പുതിയ സമൂഹ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനിത്തരം ചർച്ചകൾ സാർത്ഥകമായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് ശേഖർ ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.